ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 14.4 ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ 1 ਬਾਈ 1 ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने तो पहला अगर तुम चैनल पर नवे हो, अज तक चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहला चैनल को सबसक्राइब करो तो इस बैल आइकन को प्रेस करो ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन थोड़े तक सब तो पहला पहुँच सके। तो अगर तुम वीडियो चंगी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना जी। तो इस ही शुरू करते हैं। टॉपिक है साढ़े को अंकड़ा विज्ञान क्लास 9th एक्सरसाइज है 14.4। तो सब तो पहले कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करांगे, उस तो बाद असी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। तो इस दे नाल ही शुरू करते हैं। तो सब तो पहला पॉइंट असी डिस्कस करांगे जी वर्ग चिन्ह, जिन्हों असी क्लास मार्क्स कहने। तो वर्ग चिन्ह किस दे बराबर होंगे? वर्ग चिन्ह होंगे साढ़े को उपरी सीमा प्लस हेठली सीमा, तो दोनों का प्लस तो इनू 2 दे नाल असी डिवाइड कर दें। इनू एक उदाहरण के राही समझांगे। वर्ग चिन्ह जिस तरह मान लो साढ़े को एक निर्वाह सूचांक दिता है 140 तो 150, 150 तो 160, 160 तो 170, 170 तो 180, इस चलना साढ़े को 200 तक है। इधर सानू हफ्तियां की संख्या देती दी है 5, 10, 20, 9, 6, 2। ये जोड़ा साढ़े को पहला पॉइंट है 140 तो 150, इनू असी वर्ग अंतराल कहने। इनू असी की कहने वर्ग अंतराल। तो इस वर्ग अंतराल में तुसी देखोगे कि 140 जोड़ा ये साढ़े कोल हेठली सीमा है, 100 जोड़ा 50 है इनू असी कहांगे उपरली सीमा। ठीक है जी, उपरली सीमा। ठीक है जी। उस तो बाद हुण असी इहदा वर्ग चिन्ह कैलकुलेट कर लैंदे। इस तो सब तो पहला पॉइंट साढ़े को 140 तो 150, यानी कि हेठली सीमा 140 है, उपरली सीमा 150 है। तो साढ़े को आ गया वर्ग अंतराल 140 तो 150। हुण फार्मूले मुताबिक सब तो पहला आंदा उपरी सीमा प्लस हेठली सीमा बटा आ जाता साढ़े को 2। टोटल दोनों नू प्लस करांगे तो कितना आ जाता 290 बटा 2। तो इनू डिवाइड करांगे कितना आ जाना साढ़े को 145। इसे चला अगर असी दूसरा वर्ग अंतराल ले लिए 150 तो 160 के विच इहदा वर्ग चिन्ह कैलकुलेट करना है। तो सब तो पहला आना उपरी सीमा प्लस हेठली सीमा बटा 2। टोटल करांगे साढ़े को आ गया 310 बटा 2, तो यह आ जाना 155। ठीक है जी। वेरी इंपोर्टेंट फार्मूला है। कई बार पेपर के विच ये फार्मूले बारे पूछा जाता है कि जिहड़ा वर्ग चिन्ह है वो उपरली सीमा प्लस हेठली सीमा बटा 2 के बराबर है। ठीक है जी, ये ध्यान रख सकते क्वेश्चन नहीं। इस तरह तुम देखोगे तो बाकी जोड़े साढ़े को सारे वर्ग अंतराल है, यदा आ गया 145, यदा कैलकुलेट किया 155। तो इसे चला बाकियों का भी असी कैलकुलेट कर सकते हैं 195। ये देखना कि जिस तरह असी पहला पॉइंट कर लिया 145 आ गया, दूसरा 155 आ गया, इन्होंने दोनों में 10-10 का डिफरेंस है। तो नैक्सट भी असी इनू 10-10 ऐड करके लिख लें। तो इधर साढ़े को आ गए बारंबारता। इस तो बाद असी नैक्सट एक एग्जाम्पल नू देखांगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ पॉइंट डिस्कस करांगे। तो उस तो बाद असी एक्सरसाइज का क्वेश्चन करांगे। साढ़े कोल है प्रश्न की लड़ी नंबर, प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 तो 5 साढ़े को प्रश्नों की लड़ी है। उस तो बाद साढ़े को मैरी ने प्राप्त किए अंक 10, 8, 9, 8, 7। उस तो बाद हरी ने प्राप्त किए अंक 4, 7, 10, 10, 10। साढ़े को 2 स्टूडेंट्स है, एक मैरी है तो एक हरी है। उन्होंने प्रश्न नंबर 1 विच 10 नंबर है, हरी दे 4 नंबर है। इसे चला क्वेश्चन नंबर 2, 3 तुसीं सामने देख सकते हो। हुण असीं की करते हैं कि मैरी दी औसत प्राप्त अंक कैलकुलेट कर लैंदे हैं। मैरी दे अंक है 10, 18, 9, 8, 7। सारे नूं जोड़ांगे साढ़े को कितना आ जाना 42। और टोटल किन्ने हैं जी 1, 2, 3, 4, 5। इनू असीं 5 दे नाल तकसीम करांगे, साढ़े को कितना आ गया 8.4। उस तो बाद आ गया हरी दे औसत प्राप्त अंक। अगर असीं हरी की गल करिए, हुण असीं हरी दे नंबर टोटल कर लैंदे 4 जमा 7 जमा 10 जमा 10 जमा 10। तो साढ़े को टोटल आ जाएगा 41/5।
तो यदि औसत कितनी आ गई 8.2%। हुण आ गया कि मैरी दे औसत प्राप्त अंक हरी दे प्राप्त औसत अंक तो अधिक सन। देख सकते हो तुसीं कि जिहड़े मैरी दे अंक जिहड़े है ਇਹ ज़्यादा है तो हरी दे अंक जिहड़े है वो घट है। इसलिए मैरी ਦਾ कहना सी कि ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ हरी ਦੀ तुलना ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, परंतु हरी इस नाल सहमत नहीं है। उसने दोनों ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ क्रम ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੱਧ इस प्रकार ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ हरी ने की किया, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੰਬਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ क्रम ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਚੜ੍ਹਦੇ क्रम ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਹਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕ ਹੈ 10। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 10, जद कि मैरी दे मध्य प्राप्त अंक है 8। ठीक है, जो अधिक सी। इसलिए ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ उत्तम ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਰੀ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਰੀ ਇਸ ਤਰਕ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਥਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਨੇ ਇੱਕ जुगत अपनाई। उसने दस्या कि उसने 10 अंक वध वार 3 वार प्राप्त किए है। तुम देख सकते हो 10 अंक हरी ने इत्थे भी 10 लिए है, इत्थे भी 10 लिए है, इत्थे भी 10 लिए है। ठीक है जी, प्राप्त किए हैं, जदों कि मैरी ने 10 अंक केवल एक बार ही प्राप्त किए। इसलिए ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ उत्तम ਰਿਹਾ है। हरी ਅਤੇ मैरी ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ 3 ਮਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਔਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੱਧਮਾਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰੀ ਨੇ ਔਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਔਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੱਧਮਾਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੱਧਿਕਾ। ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ तो उन्होंने असी इंग्लिश में कह दें जी मीडियन। ठीक है जी, उस तो बाद अपनी दूजी जुगत विच हरी ने वध वार अधिक अंक प्राप्त करन दी गल कीती सी ते वो आ गया साडे कोल बहुलक। ठीक है जी, ये तीनों पॉइंट साडे कोल बहुत इंपोर्टेंट है। सब तो पहला पॉइंट है जी मध्यमान, क्लीयर हो गया तुहानूं पॉइंट। और दूसरा साडे कोल पॉइंट है जी मध्यिका, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और तीसरा पॉइंट है बहुलक। ਹੁਣ अगर ਅਸੀਂ ਮੱਧਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो ਮੱਧਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੀਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜਿਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਧਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਚੱਲਾਂ ਬਹੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ बहुलक यानी कि मोड कहते हैं। हुण असी करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों विच हेठ लिखे गोल किए हैं 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। इन्हां गोलों का मध्यमान, मध्यिका और बहुलक पता करो। तो सॉल्व करते हैं। सब तो पहला आ गया साढ़े को जी मध्यमान। मध्यमान का फार्मूला असी डिस्कस किया कि सारे प्रेखणा का जोड़फल और प्रेखणा की कुल संख्या। ठीक है जी, सारे जोड़ कर देने 2 जमा 3 4 जी सानू क्वेश्चन के गिवन दिता 5 0 1 3 3 4 जमा 3।
ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ? ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ 10। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 28/10। ਇਹਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 2.8। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੱਧਮਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਮੱਧਿਕਾ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਡਿਜਿਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਗਿਆ, 1 ਆ ਗਿਆ, 2 ਆ ਗਿਆ, 3 ਆ ਗਿਆ, 3 ਆ ਗਿਆ, 3 ਆ ਗਿਆ, 3 4 4 5। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖਿਆ n ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ ਜੀ? 10, ਜੋ ਕਿ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਈਵਨ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਮੱਧਿਕਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ n/2 ਵੇਂ ਅਤੇ n/2 ਜਮ੍ਹਾਂ 1 ਵੇਂ ਪ੍ਰੇਖਣ ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ। n/2 ਅਤੇ n/2 ਜਮ੍ਹਾਂ 1 ਵੇਂ ਪ੍ਰੇਖਣਾਂ ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 10/2 ਅਤੇ 10/2 ਕਰਤਾ ਜਮ੍ਹਾਂ 1 ਕਰਤਾ। ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 5 ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ 12 ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ 6ਵਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? 5ਵਾਂ ਅਤੇ 6ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਖਣ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੱਧਮਾਨ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 5ਵਾਂ ਪ੍ਰੇਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰੇਖਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਜਮ੍ਹਾਂ 3/2 6। ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 3। ਤਾਂ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਦੀ ਮੱਧਿਕਾ। ਮੱਧਿਕਾ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਜਿਟ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੱਧਿਕਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਬਹੁਲਕ ਕੱਢਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਡ। ਤੋ ਸੇਮ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 0 1 2 3 3 3 3 4 4 5। ਤੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ, ਭਾਵ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ? 1 2 3 4। 3 ਜਿਹੜਾ 4 ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? 3। ਬਹੁਲਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? 3 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, ਗਣਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। 41 39 48 52 46 62 54 40 96 52 98 40 42 52 60। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ, ਮੱਧਿਕਾ ਅਤੇ ਬਹੁਲਕ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ, ਮੱਧਿਕਾ ਅਤੇ ਬਹੁਲਕ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤੋ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੀ, ਮੱਧਮਾਨ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਖਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਬਟਾ ਪ੍ਰੇਖਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਡਾਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 15 ਸੰਖਿਆ, 15 ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੋਟਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 822/15। ਇਹਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 54.8 ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੱਧਿਕਾ। ਮੱਧਿਕਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 39 ਫਿਰ 40 ਫਿਰ 40 41 42। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਖਿਆ ਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 15। ਹੁਣ ਮੱਧਿਕਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆ ਗਈ 15। ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਡ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਡ ਨੰਬਰ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ n ਜਮ੍ਹਾਂ 1/2ਵਾਂ ਪ੍ਰੇਖਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋ n ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 15 ਜਮ੍ਹਾਂ 1/2ਵਾਂ ਪ੍ਰੇਖਣ। ਤੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 15 ਜਮ੍ਹਾਂ 1 16/2। ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 8। 8ਵਾਂ ਪ੍ਰੇਖਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, 6ਵਾਂ, 7ਵਾਂ ਅਤੇ 8ਵਾਂ। ਤੋ 8ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ? 52। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 52। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਲਕ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਲਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਡਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ 52 52 52 3 ਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਜਿਟ ਜਿਹੜਾ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ 52 ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ, ਭਾਵ 3 ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਬਹੁਲਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 52। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਤਰਤੀਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੱਧਿਕਾ 73 ਹੋਵੇ ਤਾਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ 29 32 48 50 x x+2
72 78 84 ਤੇ 95 ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੱਧਿਕਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ। ਅਸੀਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਤੋਂ n ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 10। ਹੁਣ 10 ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਵਨ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ n/2ਵੇਂ ਅਤੇ n/2 ਜਮਾ 1ਵੇਂ ਪ੍ਰੇਖਣ ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੱਧਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪ੍ਰੇਖਣ ਹੈ ਤੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10/2, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ 10/2 ਜਮਾ 1, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰੇਖਣ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਕਿਹੜਾ 1 2 3 4 5, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਛੇਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ x/2 ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ x/2 ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2x/2/2, ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x/1 ਤੇ 2 ਨਾਲ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ x/1। ਮੱਧਿਕਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ 63 ਯਾਨੀ ਕਿ 63, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 63 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x/1, ਤੋਂ x ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 62x। ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ 62 ਯਾਨੀ ਕਿ 62 ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅੰਕੜਿਆਂ 14 25 14 28 18 17 18 14 23 22 14 18 ਦਾ ਬਹੁਲਕ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो बहुलक पता करना सब तो पहला की करना चढ़ते क्रम में लिख लिया 14 14 14 सारे नू। तो उस तो बाद देखना है किहड़ी चीज़ जिहड़ी है ज़्यादा वारी आ रही है। 14 देखो 3 वारी 4 वारी आ रहा, तो इसका भाव यह है कि 14 सब तो ज़्यादा वार भाव 4 बार आ रहा, इस कारण इसका जिहड़ा बहुलक है वो कितना हो जाएगा जी 14, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 5th है हेठ दित्ती सारणी ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 60 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ ਵੇਤਨ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ ਵੇਤਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੇਤਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਰੁਪਈਆਂ ਵਿੱਚ 3000 ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ 16, ਯਾਨੀ ਕਿ 3000 ਰੁਪਏ 16 ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, 4000 ਰੁਪਏ 12 ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, 5000 10 ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ 10000 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 60। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੱਧਮਾਨ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਵੇਤਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਤਨ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ 3000 4000 5000 6000 7 8 9 10, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੇਤਨ ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਕਿ x1, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ x1 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 16, ਗਿਵਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਡਾਟਾ 12 10 8 6 4, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡਾਟੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ f1 × x1, ਯਾਨੀ ਕਿ f1 ਤੇ x1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ 16 ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 48, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 48000, ਫਿਰ 12 ਚੌਕਾ 48 48000 ਆ ਗਿਆ, 10 × 5 50000 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 6 8 48 48000 ਬਣ ਗਿਆ, 7 6 42 42000 ਆ ਗਿਆ, फिर 8 चौका 32 32000 बन गया, 9 3 27 27000 बन गया, 10 1 10 आना। उस तो बाद इत्थे कितना आ जाएगा 10 1 10, ठीक है जी। और इनू असी टोटल करांगे साडे को कितना आ जाना है, ये टोटल आ जाना साडे को 3,05,000। तो ये साडे को मध्यमान का फार्मूला है, इनू कहने हैं सिग्मा f1 × x1 तो डिवाइड कर देनी है सिग्मा जी फ्रीकुएंसी है साडे को f1, इनू असी सिग्मा भी कहनी है समेशन भी कहने हैं, ठीक है जी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ f1 ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਮਾ f1 60, ਉਧਰੋਂ f1 ਤੇ x1 ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਮਾ f1 ਤੇ x1 ਟੋਟਲ ਆ ਗਿਆ 3,05,000। ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਮੱਧਮਾਨ। x ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਸ ਵੀ ਮੱਧਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 0 ਦੇ ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਂਸਰ 50.83.33, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। तो फ्रेंड्स अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ अच्छी लगती है तो वीडियो ਨੂੰ लाइक करो, शेयर करो, चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, जय हिंद।